on your back. Да. Do I put my legs here? Yeah, legs there, head up. Нет, if you like. на подушку возле ногу. Thought it was You seem so strange to people, so we expect weird things from you. Okay. And a lot of you will be doing this on the floor. I just thought it was easier to see if we. Большинство из вас будет делать это на полу, но я просто подумала, что будет проще увидеть на столе. So one of the easiest ways to assess psoas contraction is to put your two hands under the ankles like this. И один из самых простых способов определить, что есть напряжение и сокращение поясничной мышцы, это положить ваши руки под лодыжки. And hold the ankles. Держать. Just slightly. Слегка. And just check the inwards rotation of the leg. И проверить, как нога может поворачиваться вовнутрь. And notice where the point of resistance comes in the rotation. И понаблюдайте, заметьте, где точка напряжения и сопротивления находится в момент поворота. And then check the other foot, and you can see that this one has quite an easy rotation, and this one has not very much at all. И вот мы видим, что левая нога легко поворачивается, а правая не особо. So there may be contraction through both sides, but the contraction through this side is much stronger. Так что сокращение может быть с двух сторон, но с одной она более сильная. Yeah, and that's because when the psoas is contracted through here, it limits that inward rotation of И the foot. это потому что когда вот здесь поясничная мышца сокращается, да, там, где она уже к паховой переходит, то это ограничивает подвижность лодыжки. Now this very simple technique I'm going to show you is an orthobionomy technique. И вот очень простая техника, которую покажу из подхода автобиономии. And in orthobionomy there is one of the main principles is that you compress into the joints. Один из основных принципов автобиономии это то, что вы надавливаете на суставы. And when you compress into the joints, it activates the proprioceptive receptors in the, I don't know how you translate that, the proprioceptive receptors in the joints, of which there are many in the joints. Yes, I understand. Yeah, okay. И основная идея, что такое надавливание активирует проприоцептивные, то есть рецепторы, которые воспринимают сигналы нервной системы в суставах. And it sends a message to the brain that helps the brain understand where the body is, and it helps it to reorganize. И это посылает сигналы в мозг, да, от тела, о том, где вообще находится тело, и мозг соображает, как переорганизовать это, чтобы было по-другому. So this is the first technique. So what I'm going to do is just move the leg out just a little bit and rotate the foot out because that's the preference. То, что я сначала сделаю, это немножечко в сторону отодвину ногу и поверну ногу слегка. And in orthobionomy we also go with the path of freedom and exaggerate the tendency. И в автобиономии мы тоже идем вот по этому пути свободы, да, где ощущается свободное движение, и просто эту тенденцию усиливаем. And the other tendency we're going to exaggerate because there's a contraction through this side. И другая тенденция, которую мы будем увеличивать, потому что с этой стороны есть сокращение. Is just get you to move your body a little bit at the top over to this, just to kind of like arc your body just a little bit more at the top. Арочку вот так Yeah, сюда. just a bit more. Корпус разверни, плечи. И So сверху, так как есть тоже сокращение, мы будем усиливать эту тенденцию. So I'm just exaggerating this contraction and the fact that the foot has more tendency to rotate out. И я просто вот усилила вот это сокращение и тот факт, что ноге проще поворачиваться наружу. And all I do is
put the heel of my hand under the И все, что я делаю, это кладу свою ладонь, основание ладони под свод стопы. or I could put my hip there if Или I я могу бедро foot was положить. hanging off the table a bit more. And I'm just going to compress gently up into the hip joint. Я очень-очень нежно надавливаю вверх к суставу бедра. Мгм. And you really only need to hold it for 10 to 15 seconds И вам нужно 10-15 секунд просто вот так подержать, because the iliopsoas responds very quickly. потому что поясничная подвздошная мышца очень быстро отвечает. Sometimes you will feel a rebound in the Rebound. tissues where you feel like it comes back to you. Мгм. Иногда есть такое ощущение, что ткани возвращаются к вам. But if you don't worry. Но если вы не чувствуете, не переживайте. And then, Раскрутка ткани. Вот идем тело другую в сторону. Подожди, сейчас я покажу. and then we check again. Да, и потом мы снова сверяемся. A little more movement И there вот now. видишь, появилось чуть больше движения. You see that's a little different now? Does it feel different for her? Ну, вся сторона. Yeah. I feel the release on this side. Yeah, So simple. it's so simple. And that was very, very tight and very stiff, so that's quite a big difference. И вот здесь лодыжка была такая очень напряженная и жесткая, так что это большая разница, которая появилась. Yeah. You know, you could do it again and again, and maybe it would start softening, И but можно делать это снова и снова, и может быть она еще будет it's смягчаться. enough for the demonstration. Но для демонстрации это And then, of достаточно. course, we'll do the other side, otherwise it won't be happy. И, конечно, мы сделаем на другую сторону, иначе тело не будет счастливо. Just a little more. Еще Just a little чуть-чуть. Плечо ниже, да? Да, парочку. Мы вот этим движением, что мы делаем? Мы его соединяем, получается, по мышцам. Почему здесь сустав? Это как Вот бы движение тела, положение тела вот сейчас, я понимаю, как это мышцы. Смотря вот так. It's not Мы it's его not heavy pressure. It's освобождаем, как бы Давай сейчас направляем. посмотрим, а потом спросим. Сила There we go. давления. everybody listening up. So I compressed for maybe Давление к голове идет. 8 I feel seconds, the compression in my head. Насколько оно сильное and давление? it's gentle compression, Это очень мягкое, Лёгкое, да, но очень лёгкое. just enough that you can feel like you're connecting up into the joint. Просто достаточно для того, чтобы вы почувствовали, что вы чувствуете, как это давление дает вам контакт вот с этим суставом. Тазобедренный сустав направляем. Вы направляете туда, да, и внимание, и движение, но это очень легкое движение, просто такое легкое, чтобы почувствовать, что вы с ним соединяетесь. So after only about 8 seconds, I felt a very distinctive rebound. И in вот the- всего после 8 секунд я почувствовала очень значимое возвращение этих тканей. Вот гораздо лучше. Okay, so Счастливые ножки. I want to emphasise that you don't have to hold it for very long, 10 to 15 И я seconds. хочу еще раз подчеркнуть, не надо держать долго. 10-15 секунд достаточно. Now, the other really simple Даже можно вопрос сразу?